Good morning, everyone. Okay. Um, Good morning, everyone. So, in this session, okay, we will start with the revision of first unit. Okay, revision of first unit. Okay, in first unit, we have meaning of constitution. Okay, meaning of constitution we have. Okay, and we have silent features of Indian constitution, and we have sources of Indian constitution. So in this class, first we will see the meaning. Okay, what is constitution? Okay, wait a minute. Okay, okay. See here the word constitution. Okay, the word constitution in again it is derived from Latin word. Okay, sorry, it derived from the word constitute. Okay, in again. Okay, okay. See, the word constitution is derived from the word constitute, okay, which means establish or to compose. ಏನಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ the word constitution ಏನೈತ್ರಿ we have taken from the word constitute, okay, which means to establish, okay, to establish or to compose, okay. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿರಿ it is an act ಅನ್ಬೋದು, okay, it is an act. Okay, it is an act of establishing government. Okay, constitute means one act ಅನ್ಬೋದು ಅದರ law ಅನ್ಬೋದು. Law ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ establishing the government. Okay, ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಯಾವ ದಾರಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಅದಾವ ಮತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನದಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅದು ತೋರಿಸೋದು ಮತ್ ಏನೇನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಏನೇನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅದಾವ ಸಿಟಿಜನ್ ಅದು ತೋರಿಸೋದು ಯಾರು ತೋರಿಸೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಡಿರೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ಬೋದು ಆರ್ ಟು ಕಂಪೋಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಮತ್ ಏನೈತಿ ಇದೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೈತ್ರಿ ಒಂದ್ ಆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಅದಾವ ಮತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ ಏನೇನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಓಕೆ 6 ರೈಟ್ಸ್ ಅದಾವ ನಮ್ ಕಡೆ ಮತ್ ಏನೇನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅದಾವ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, see every modern state ಅಂದ್ರೆ every modern state has constitution. Okay, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ. ಎದಕ್ಕೈತ್ರಿ there are some principles and rules adav in every state. There is to be need to have a constitution. Okay, every modern state has a constitution because it is governed by certain principles irtav, certain laws irtav. Okay, certain laws irtav. Okay, in every state there should be we have a constitution. See, just there is a no man without head. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನದ ಅವನಿಗೆ ತಲೆನಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೇಮ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಿದೌಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ವಿದೌಟ್ ಹೆಡ್. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅದಾನ ಅವ್ನ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಏನ್ ಅವನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, same way if there is no state without constitution. Okay, there is no state without constitution. Every state kade ಒಂದು constitution ಇರಬೇಕು. Understood? Every modern state, every country have their own constitution because it is governed ಅದು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ by various principles and rules ಇರ್ತಾವ. In every state ಏನಂತ constitution should be have compulsory. Okay, every country kade ಒಂದು constitution ಅದ compulsory ಅದ. Just there is a no man without head means same way there is no state without constitution we can say. Okay, but in simple words constitution ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ. ಓಕೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ
Constitution is a fundamental law according to which government of state is organized. Okay, here we can say it is a source of government. Okay, constitution is a law, fundamental law through which government run ಆಗ್ತಾವ. It is organized ಆಗ್ತಾವ. According to the constitution only, the state government or other government should run ಆಗ್ತಾವ. Okay, ಮತ್ತೇನಾಗ್ತಾವ, it is a source of government. Okay, it is a source of government. One kind of source of government ಅದು which creates government. ಅಂದ್ರೆ constitution ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, creates the government. The government create ಮಾಡ್ತದೆ according to which government run ಆಗಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿಂದ ರೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೇ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಎಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೌಂಡರಿ ವಿದಿನ್ ವಿಚ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೌಂಡರಿ. ಬೌಂಡರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್. Okay, rights and duties of the citizens. That means people of the country enjoy all the rights. ಅದರ ಜೊತೆ some duties ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ಯದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದರ ಜೊತೆನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 6 ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸರ್ಟನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ 10 ಇತ್ತು. 10 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇತ್ತು. 11 ಆಮೇಲೆ ಏನು 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 11 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ 3 ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಅವಾಗಿದ್ದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಸರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ಸ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಡನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನೇ ರೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೇನಿರ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೀಪಲ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೈತಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇನ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ whole collection of duties. Okay, it is a mixture of certain laws, rules, regulations of the practices of the ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, it is a long history. Okay, long history to make our Indian constitution. It took 2 years 11 months 18 days. Approximately 3 years no ಅನ್ಬೋದು. 2 years 11 months 18 days, approximately 3 years ಅನ್ಬೋದು. Okay, long history ಐತಿ. Today not 26 January every year as a republic celebrate ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 26 January? Because our constitution has came into force. Okay, 1947 ಒಳಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ 1950 26 January ಒಳಗೆ ಅವಾಗಿನ ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 26 January 1950 ಅದೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಡೇ ಇತ್ತು.
because our present Indian constitution was brought into practice. Okay, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು the new constitution announced the world of birth of a new republic, but there is a long history of framing the constitution of India. Long history because our Indian country ಒಳಗೆ British rule ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, for a fact we can say before India was a rich country. Okay, it was a very rich country. We can say because British rule ಮಾಡಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. At the previous India ಏನಿತ್ತು was a rich country. It was a huge rich country because there was n number of gold ಇತ್ತು rich country. ಅವಾಗೇನಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 200 ಇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನೇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಲಾಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. who have joined from the first class. ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬಂತು, ಏರಿಯಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ಟೂಕ್ಸ್ 2 years 11 months 18 days. Okay, what is that? First we will study demand of constitute assembly. Okay, constitute assembly ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ who who have taken the main task to prepare our constitution. Okay, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ 1922 the idea of constitute assembly was first conceived ಅಂದ್ರೆ given by Mahatma Gandhi in 1922. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವರಾಜ್ will be not free gift to the British Parliament, it will be declare of India's full self expression. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 1922 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ 1934 one person was there, M.N. Roy. M.N. Roy, he made a suggestion that for constitute assembly. Okay, this was certified by Swaraj Party. Okay, first idea Mahatma Gandhi kotru that we should have a constitute assembly. Next M.N. Roy ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, suggestion kotru that India should have a constitute assembly. Next ideas were forwarded by Indian National Congress. The Congress Party one resolution pass ಮಾಡಿದ್ರು in Fazepur session 1936. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು that India should have its own constitute assembly of its own which constitutes the government. ಅವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು that India should have a constitute assembly. Understood? Demand for constitute assembly first idea ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1934 ಡೇಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ 1922, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1934 M.N. Roy. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1936. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು INC that India should have a constitute assembly. Exam point ಒಳಗೆ write a short note on constitute, making of constitute ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಸ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಓಕೆ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ 1938 that National Congress
stands for independence and democratic state. Okay, as Jawaharlal Nehru in 1938 that in National Congress stands for independent and democratic state. Okay, it has proposed that constitution of free India must be framed without outside interference. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ನಾವೇ ಮಾಡೋದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್, ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮೂಡೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೂಡೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ತನಕ ಅವ್ರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ್ಯಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಾಗಿತ್ತು, ವೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ ದ ವಾರ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೋಆಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್, ಓಕೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬರು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಚರ್ಚಿಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು, ಇದನ್ನು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೂ ಪ್ಲಾನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಚರ್ಚಿಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬಂತು, ಬಂತು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪೀಪಲ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತು, ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ. ಅದೂ ಪ್ಲಾನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ 1946 ಒಳಗೆ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಂತು. ಇವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ಬಂದ್ರು, ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓನ್ಲಿ 389 ಸೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 389 ಸೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು 389 ಸೀಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಾರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 292 ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 292 ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ರು, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎದಕ್ಕಂತ್ರಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಮ್ಯಾಪ್. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 292 ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 93 ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಚ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೀಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, 292 ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 93 ಫಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಸೀಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಅದು ಸೀಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೊಟ್ಟರು, ಫಾರ್ ಸಿಖ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಯ್ತು, members of each constituent assembly selected their own representative. ಏನಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಂಡರ್ June 3, 1947 ಒನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು, ಆನ್ June 3, 1947 ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಲೈಕ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿನ್ನಾ ಇದ್ದ, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಪಂಜಾಬ್, ಸಿಂಧ್, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರಂಟೈನ್, provision, Baluchitan and Sylhet district of Assam. ಇವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು? ಬೈ ರೆಫರೆಂಡಮ್. ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ್, ಸಾರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಳಗ್ ಹೋದ್ರು. ಓಕೆ, 1947 ಜೂನ್ 3 ಒಳಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಆದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಪಂಜಾಬ್, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರಂಟೈನ್, ಬುಲೆಚಿಂತನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಯಿನ್ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋದ್ರು ಬೈ ರೆಫರೆಂಡಮ್. ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರು ಎದಕ್ ಹೋದ್ರು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದಕ್ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎದಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಓಕೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ 389 ಸೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಜುಲೈ ಒಳಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 389 ಸೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಬಂತು, 199 ಸೀಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ 3 ಸೀಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ 1 ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೆಡರಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಸೀಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಫಾರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ 6 ಸೀಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗೇಜ್ 73 ಸೀಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಕೃಷಿರಾಜ್ ಪ್ರಜಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಸೀಟ್. ಫಾರ್ ಸಿಖ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ 4 ಸೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ 199, ಪಂಜಾಬ್ 3, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ 1, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೆಡರಲ್ 2, independent 6, Muslim League 73, Krishraj Praj Party 1, Sikh representative 4 seats 6. Okay. As a result of election, it becomes clear that, okay, in result bantu election, it clear that Congress party was in commanding position. Okay, Congress party was commanding position. ಅವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ 73 ಸೀಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಫಿಯರ್ಡ್ ಬಂತು, ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು ಭಯ ಆಯ್ತು. If Congress party use its majority party means ಅವ್ರ ಕಡೆ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಟು ಮೇಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ 199 ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬಂತು, ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅನ್ಬೋದು. ದಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗೇಜ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿನ್ನಾ ಅಪೀಲ್ ಟು ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ವಾಸ್ ಅ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗೇಜ್ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿನ್ನಾ ಹೇಳಿದ, ಡೋಂಟ್ join the assembly or Muslim League they does not attend they have not attended the election. So this was about the demand for constitute assembly. Okay, wait a minute. Okay, next we'll see shaping of the constitute assembly. ಎಲ್ಲದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಶೇಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರು, ಆನ್ 9th December 1946. ಅವ್ರು ಎದಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಆದ್ರು, ಟು they have taken an important task to draft our constitution of India. Shaping of constitution now starts. ನಮ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನೇನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು 9 December 1946 ಒಳಗೆ ಬಂತು.
ಎದಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು? ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರು. ಓಕೆ, as it pointed earlier that constitute assembly was not a sovereign body. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ sovereign body. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು, ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಕೇಜ್ ಬಾಯ್ಕಾಟೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಕಾಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಕಾಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಕೇಜ್ ಬಾಯ್ಕಾಟೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಮತ್ ಅವ್ರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 296, ಓಕೆ, ಅದು 296 ಒಳಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಔಟ್ ಆಫ್ 296, only 207 members belonging to Congress party attended the assembly meeting. Okay, out of 296 members, only 207. Wait a minute. Okay. Okay, ಏನಾಗಿತ್ತು? ಔಟ್ ಆಫ್ 296 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಓನ್ಲಿ 207 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ, ಆಸ್ ಅ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟ, ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆಸ್ ಅ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇವರಿಗೆ ಆಸ್ ಅ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲ್ಟನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದೀಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲ್ಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಾಗಿತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದೇನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲ್ಟನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು. But at the same time, the Constitute Assembly of India continued for work it task of framing the Constitution of India. Okay, ಏನಾಗಿತ್ತು? At the same time, the Constitute Assembly continued with work of framing the Constitution of India. But its composition extent changed due to partition. Due to partition, ಏನಾಗಿತ್ತು? 389 ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ 299 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು. ಓಕೆ, 289 ಒಳಗೆ 389 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು ಒರಿಜಿನಲಿ. Immediately after partition, India was given independence on 15th August 1947. On 15th August 1947, the Sovereign Constituent Assembly power of behalf of India. Okay, but there's 389 states ಇತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ 299 ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು. ಬಟ್ 299 ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಎದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದನ್ನ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರೇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಫಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಕೇಜ್ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ the remaining about the this class will study in the next class. In the next class we will know objective resolution. Okay, after this objective resolution has changed to the preamble. Okay, ಇದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, that we will study in the next class. Okay.